Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaulis salat rahimakumullah istaqimu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Mari kita rapatkan dan luruskan shaf. Mari kita rapatkan dan luruskan shaf. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا، سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. فضيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والبيت ثم إلى آبائه وإخوانه وسائر الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وكل من أساتذتنا ثم إلى من يقومون بخدمة هذا المسجد أن الله يلي درجاتهم في الجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع أهل الاستقامة إلى ذروة العز والسعادة ويخرج بها من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نصب لنا معالم الهداية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مجتباه ومصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد،
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh kita, orang tua kita, bapak ibu hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan melangkahkan kaki kita dari rumah pergi ke masjid yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mau meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya yang pacak memakmurkan masjidku hanyalah orang-orang beriman saja. Dia tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada subuh hari yang mulia ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pertama ingin saya sampaikan, sesiapa di antara kita yang mungkin belum niat iktikaf di masjid ini, maka segera niat iktikaf dengan niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi taala. Pasang niat dalam hati, saya berniat iktikaf di masjid ini selama ada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah ditempatkan pada tempat yang mulia dan acara yang mulia, yakni Riyadul Jannah, taman dari taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bir riyadil jannah farta'u." Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasul? Qala majalisul ilmi wa fi riwayah majalisuz zikri. Kalau kalian lewat dari taman surga, maka berhentilah sejenak, duduk di taman surga tersebut. Meskipun tak gawa pena, tak gawa pensil, tak ada masalah. Yang penting kita nikmati taman surga tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasul?" Apa niat taman surga di dunia ini wahai Rasul? Lalu Rasul menjawab, "Qala majalisul ilmi wa fi riwayah majalisuz zikri." Taman surga di dunia ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yakni majlis-majlis ilmu. Dalam riwayat majlis-majlis zikir seperti kita ini. Maka tanamkan di dalam hati, sesibuk apapun kita, sempatkan duduk di majlis ilmu. Meskipun kita sudah paham dari apa yang disampaikan oleh penceramah atau ustadz yang menyampaikan, tidak ada masalah.
kita ngambil fadilah keutamaan tersebut. Ada sikap syekh namanya almarhum Syekh Al-Buti, ulama terkenal. Beliau keilmuannya diakui dunia, tapi kebiasaan beliau hadirin yang dimuliakan oleh Allah duduk di majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, duduk beliau di sana. Kalau sudah mulai majelis ilmu, beliau tak galak duduk di depan. Meskipun diseret-seret tak galak duduk di depan, tetap nak duduk di tempatnya itulah. Sehingga orang sana tahu dengan kebiasaan Syekh Al-Buti. Suatu ketika ada seorang bertanya dengan Syekh Al-Buti, "Ya Syekh, ngapa ni yang rajin duduk di majelis ilmu ini? Padahal ilmumu sudah tinggi. Mungkin apa yang disampaikan ustaz di depan itu sudah paham kalau engkau?" Kata Syekh Al-Buti, "Ya fulan, sungguh aku duduk di majelis ilmu ini minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala." Beliau bukan tak kata alasan ngomong seperti itu, karena ada sebuah riwayat dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sering juga duduk-duduk cak kita ni, Pak. Tapi beda majelis sekarang dengan majelis akhir zaman. Majelis dulu dengan majelis akhir zaman. Di zaman Nabi, kalau Nabi duduk ngomong dengan sahabatnya, "Wahai sahabatku, kau ribu ni dekat aku, dekat aku." Maka sahabat Nabi itu membuat lingkaran dekat, meskipun tempatnya luas. Nah, majelis sekarang ni beda, Pak. Bukan deketin jauh-jauh. Nyudut tak kati masalah lah. Seiring berjalannya zaman, berjalannya juga apa namanya berinovasi juga majelis taklim itu. Jadi saya pernah pergi ke majelis taklim, diundang ngajar di sana, tiangnya banyak, Pak. Jamaahnya sebanyak tiang itulah. Sudah subuh, ngisi subuh selesai, mana jamaah? Rupanya di tiang-tiang jamaahnya seluruh. Tapi bapak-bapak yang di tiang ini jangan tersinggung. Ini ada sikap masjid. Jadi saya bingung waktu itu nak ceramah mana nih. Bismillah, yang penting nyampaikan. Nah, jadi di majelis Rasul dulu mendekatkan sahabat, meskipun tempatnya luas. Suatu ketika ada 3 orang datang dengan sahabat Rasul, datang dengan Rasul. Satu orang ni duduk di majelis Nabi. Satu orang ni malu-malu antara masuk dengan tidak, maka dia memilih tidak. Yang ketiga ni sudah jingok majelis Nabi, pacak dia duduk di situ, tak kata alasan dia duduk di situ, tapi dia keluar, hilang. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari majelis ini, 3 orang tadi hilang. Lalu Rasul bertanya dengan sahabatnya, "Ya sahabatku, tahu tak engkau 3 orang tadi?" "Ya Rasul, Allah wa Rasulu a'lam." Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Rasul, "Sikap orang bersama kita tadi, itulah orang-orang yang minta perlindungan Allah, dan Allah pasti melindunginya." Maka kita duduk di majelis taklim ini, Pak Bu, insya-Allah Allah pasti melindungi kita selama di sini. Bahkan selama kita keluar dari majelis taklim ini. Sebaik-baik perlindungan ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk perlindungan ada perlindungan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berharap dengan perlindungan makhluk Allah, galak nyakitkan hati kita. Tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tak kata istilah sakit hati, kalau kita yakin dan ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang enggan, malu antara duduk dengan tidak, kata Nabi, itu orang-orang yang malu minta perlindungan Allah, maka Allah juga malu ngasih dia perlindungan. Yang terakhir, orang-orang yang enggan nian minta perlindungan Allah, maka Allah pun enggan ngasih dia perlindungan. Hadirin, kalau ada orang yang enggan duduk di majlis taklim, berarti dia enggan duduk, enggan minta perlindungan Allah, dan Allah pun enggan ngasih dia perlindungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya hari ini yang duduk di sini Fadilatul Ustaz Iqbal Harun, tapi beliau berhalangan hadir. Sahabat kami Ustaz Kusairi langsung semalam menelpon saya. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas 1 atau 2 ayat, di mana ayat ini menunjukkan kepada kita ciri-ciri penghuni surga. Mungkin Pak, ibadah kita ni nak ngarepkan surga itulah. Kata Krisya itu, kalau tak kata surga dengan neraka, kemungkinan kita yang di sini tak galak beribadah pada Allah, tak galak sujud pada Allah. Ada itu lagunya apa tu? Almarhum Krisya tu. Jika surga dan neraka tak pernah ada,
maukah kau sujud kepadanya? Tak apa-apa kan, tak masalah. Ini masih tahap magum kita. Beda lagi dengan wali-wali Allah. Ada sikok waliyah namanya Rabi'atul Adawiyah. Beliau kalimat-kalimatnya ekstrim, susah kita turut. Salah satunya, kalaulah aku beribadah mengharap surga, maka ya Allah tutup surga itu, jangan suruh aku masuk surga itu. Kita susah yang itu, belum magumnya. Meskipun pacak ngomongnya tapi hati kita tidak. Ya Allah, kalau aku ini mengharap jauh dari neraka-Mu, bukakan neraka itu, masukkan aku ke dalam neraka. Kurang lebih seperti itu. Kalau berharap ibadah tidak masuk neraka, maka bukakan neraka itu, kata beliau, masukkan aku ke neraka. Kita pacak ngomongnya di hati kita beda. Ini kelas-kelas wali-wali Allah yang memang ikhlas ibadah ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ukuran kita ni caknya mengharap surga itulah, tetap mengharap keridhaan Allah, tapi ujung-ujungnya masih nak masukkan di surga itulah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi masuk surga ini bukan hal yang mudah. Ada perjuangan, ada ciri-cirinya. Di dalam surah Qaf ayat 31, 32 dan 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannati lil muttaqin wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmani bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu, didekatkan surga itu. Kepada siapa didekatkan surga itu? Qaribat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, mohon maaf, kita sering dengar kalimat takwa itu. Setiap Jumat kita sering dengar khatib, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata khatib, bertakwalah pada Allah, bertakwalah pada Allah, bertakwalah pada Allah. Janganlah engkau mati kecuali memang benar-benar dalam keadaan muslim. Tapi sayang, kadang ketika khatib wasiat takwa itu, kita tidur galau. Sebagian main handphone, sebagian nyekel lapor atau menau, sehingga tidak fokus dengan khatib ini. Padahal Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, Rasul pernah bersabda, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'a fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hassa faqad lagha. Kata Nabi, siapa yang wuduk di rumah ini bisa dikiaskan di kantor, bisa dikiaskan di tempat gaweannya kalau dia begawe hari Jumat. Siapa yang wuduk di sana, fa ahsanal wudu'a, kemudian ia memperbaiki wuduknya, memperbagusi wuduknya dengan menjalankan sunnah-sunnah dalam wuduk. Kemudian dia pergi untuk melaksanakan solat Jumat berjamaah, duduk diam mendengarkan khatib, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hassa faqad lagha. Kata Nabi, siapa yang seperti itu, Allah ampunkan dosanya antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Wa man massal hassa, siapa yang mainkan kerikil atau semisalnya, ngetik handphone, buka Facebook, buka WA, ketika khatib sedang menyampaikan Jumatnya, faqad lagha, maka Jumatnya sia-sia. Tak kata dia mendapatkan pahala Jumat kecuali sekedar menghilangkan kewajibannya sahaja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada anak kita nak solat Jumat, sita handphonenya, jangan kita kasihkan dengan dia handphonenya. Ngapa? Khawatir pas khatib Jumat berketik dengan handphone itulah.
Sebenarnya bukan anak-anak ya kadang, bapak-bapak juga. Dari kantor jam 7 sampai jam 11 begawe lupa dengan Allah. Datang ke masjid seolah-olah tak ingat juga dengan Allah. Masih ngetik handphone. Sampai khatib menjelaskan khutbah Jumatnya, menjelaskan wasiat takwanya, masih ngetik handphone. Tak datik lagi ingat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali cak-cak ingat wae. Gua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Jumat ini harus kita perhatikan nian. Jangan sampai kita anggap pecah hari-hari biasa bae. Di sana ada wasiat takwa. Maka kata khatib menjelaskan takwa ini, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini didekatkan surga kepadanya. Bahkan di sini dijelaskan ghairu ba'id, tidak jauh. Pacak wong bertakwa itu jingok pas dia sakratul maut kage. Sebagian kita nih Pak Bu, mohon maaf, pas sakratul maut itu sebagian kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan akhirat, sehingga kita pacak jingok surga itu pacak. Sebagian baik, sebagian yang lain ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sikok cerita, mungkin sudah familiar cerita nih. Sahabat Nabi yang rajin solat subuh berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya kalau tidak salah Thauban. Thauban ini rajin solat subuh, rajin solat berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi kenal dengan beliau. Kalau masuk masjid, Thauban ini ada tempat yang khusus di pojok. Dia tidak galak nganggu-nganggu wong. Maka pas masuk masjid duduklah dia di pojok. Nah, ketika itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Thauban ini tidak katik di masjid. Karena Nabi tahu sifat Nabi itu kalau sahabatnya rajin ke masjid ditunggu, Pak. Kalau kita ni kan tidak tahu siapa yang ada di masjid ini, tidak tahu kadang. Nak ada apa tidak dia, dan sudah waktu tepat, bismillah, qomat. Nah, Nabi pada saat itu tahu siapa-siapa yang di masjid. Ketika Thauban tidak di masjid, maka Nabi bertanya, wahai sahabatku, nyingok tak Thauban? Belum nyingok ya Rasul, batang hidungnya, kurang lebih bahasa kita. Akhirnya ditunggu oleh Nabi. Kita tunggu, bah. Tunggu, karena sunnah subuh ini nunggu sampai agak lama dikit. Bahkan agak siang baru dia sholat subuh. Akhirnya pas sudah lama nunggu Thauban, belum datang juga. Waktu subuh nak habis, maka Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya sholat subuh berjamaah. Selepas sholat subuh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertanya, di mana rumah Thauban? Dalam riwayat lain itu beberapa hari dari situlah. Akhirnya sahabat Nabi ngomong, aku tahu ya Rasul. Maka ditunjukkan perjalanan Nabi dengan sahabat Nabi ke rumah Thauban, dari Masjid Nabawi ke rumah Thauban itu kurang lebih 3 jaman. Waktu afdal isyraq sampai ke waktu afdal duha. Dari isyraq itu sampai ke waktu afdal duha, jam 6, 7, 8, 9, 3 jaman. Karena Thauban ini bukan penduduk Madinah, penduduk luar kota Madinah, tapi rajin sholat subuh, sholat berjamaah bersama Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pas nyampe ke rumah Thauban, diketoklah rumah tersebut. Bahasa kitanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jawab ni istrinya Thauban. Kata Nabi, benar ini rumah Thauban? Benar ya Rasul. Mana Thaubannya ngapu tak pernah lagi terjengok solat berjamaah kami di masjid? Kata istri Thauban, ya Rasul, Thauban telah meninggal dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari sini baik sudah dapat pelajaran, Thauban itu tidak ke masjid karena meninggal dunia. Kadang main hari ada orang baru ke masjid, tinggal dulu, gotong uang ke masjid, baru dia salat di masjid. Tidak dengan kita di sini, alhamdulillah. Sebelum kita meninggal sudah ada di masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Sebenarnya Pak Bu, mohon maaf, kalau ada sahabat kita yang ke masjid itu ada wasiat sebenarnya. Wahai sahabatku, jingoklah aku subuh-subuh pergi ke masjid, zuhur pergi ke masjid. Kalau mati kage, solatkan aku di masjid ini. Itu sebenarnya wasiatnya kurang lebih.
Tapi kalau ada sahabat kita, tetangga kita yang tak pernah pergi ke masjid, ada wasiat juga dia. Wahai sahabatku, jengok anak aku tak pernah pergi ke masjid. Wong azan dia masih main gap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gantung samping masjid pula. Ada rupanya yang main itu. Samping masjidnya loh. Pakai ngomong pula. Pas azan keluar balak 12. Ai berkah ni azan ini. Tak keluar-keluar balak 12 akun. Pas azan keluar kan. Nah, ini namanya bukan berkah tapi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kau hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyambung lagi cerita tadi, istri Sauban ngomong, "Ya Rasul, Sauban ini di akhir hayatnya, di masa-masa sakratul mautnya, beliau ada yang disampaikan dan kami tak mengerti." Apa itu kata Rasul? Kata Sauban, "Ada ngapu tidak lebih jauh, ada ngapu tidak lebih bagus, ada ngapu tidak galo-galonya." Seolah-olah kalimat Sauban itu kalimat yang nyesel. Maka turunlah ayat, saya lupa ayatnya, yang menjelaskan bahwa Sauban ini ketika sakratul maut dibukakan matanya oleh Allah, dia pacak jingok syurga Sauban ini. Nah, maka ada rasa nyesel, ada ngapu tidak lebih jauh. Maksudnya ngapu tidak lebih jauh rumah dari masjid tadi. Kalau lebih jauh, lebih besar lagi pahala yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula dengar cerita ni bapak-bapak yang di sini berdoa, "Ya Allah, jauhlah aku dari masjid ini ya Allah." Jangan. Kita kadang dekat di masjid ini galak masbuk terus. Apalagi jauh, tambah tidak kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini Sauban, kelas-kelas Sauban. Ada ngapu tidak lebih indah. Kebiasaan Sauban, Pak, itu kalau ngadep Allah pakai pakaian terindah. Dan 2 lapis. Karena di Arab itu kalau pagi-pagi subuh dingin. Dinginnya luar biasa. Kalau musim dingin, maka dia pakai baju 2 lapis. Lapis yang pertama ni lapis terbaik, lapis kedua ni lapis yang agak jahat. Ketika dia nak masuk masjid, dibuka lapis kedua ni, tinggal baju terbaik dia ngadep Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun harus nyontoh Sauban. Ngadep Allah jangan basing-basingnya. Minimal pakai peci itu minimal. Jumat jangan pakai baju kaos, Jumat jangan pakai baju hitam, jangan pakai baju kuning, jangan pakai baju abang, pakailah baju putih sesuai Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk hari Jumat. Hari-hari nak lain tak ada masalah. Nak baju hijau, baju hitam, baju apa-apa tak ada masalah. Tapi hari Jumat ikuti Nabi Muhammad SAW, pakai pakaian putih terbaik. Tapi bukan itu inti dari cerita tadi. Sauban ini ketika berjalan ada orang kedinginan subuh-subuh itu. Nak mati orang ni kedinginan. Maka baju yang kedua tadi dilepaskan oleh Sauban, dikasihkan dengan orang yang kedinginan tadi, sehingga orang kedinginan ini selamat dari apa namanya kedinginannya. Kata Sauban, "Ngapu tidak baju yang bagus ini bayar yang ku kasih dengan dia, supaya lebih besar lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Maka Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, rupanya nolong hamba Allah itu besar pahalanya. Besar pahalanya nolong hamba Allah. Maka kalau ada yang minta tolong dengan kita, bismillah, apa yang minta kita ajak kita tolong, kita tolong. Mudah-mudahan kaget Allah nolong kita, menyelamatkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tolak uang yang minta tolong dengan kita. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Saubannya, "Aduh ngapu tidak galo-galonya." Maksudnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sauban ini lagi makan. Lagi makan, datang wong miskin, kelaparan. Wong zaman bingin kalau lapar nian wak. Main hari wong miskin masih ada handphone. Main hari wong miskin masih ada motor kadang. Tapi dia masuk kategori miskin. Tapi kalau wong dulu, kalau miskin nian. Zaman nenek saya wong Pemulutan. Nenek itu tinggal di Lebak. Ayah punya nenek namanya Haji Aman bin Haji Abdurrahman. Kecil-kecil sudah diajak wong tuanya haji pakai kapal. Pakai kapal dulu, kalau sudah nyampe Mekah tu kadang tak galak balik lagi. Maka banyak wong-wong kita yang berada di Makkah Al-Mukarramah, belajar di situ sehingga jadi ulama-ulama besar. Kita kenal Syekh Yasin, ada Syekh Ali Dardum dan lain sebagainya. Tak galak lagi balik ke Indonesia, jauh dulu. Sekarang pesawat paling 9-8 jam lah nyampe. Jadi hadirin, nenek saya ini
tinggal di Lebak, cuma ada 3 rumah. Saya pernah ke rumah itu, naik ketek kapal itu. Kalau seandainya kita berjalan budak kecil itu terblosok sulah kalau bahasa pemulutannya. Karena memang renggang-renggang. Kalau belum panen, tak katik padi, tak katik beras, tak katik nian. Kalau lapar, tidak juga kelaparan. Karena masih banyak yang nak dimakan di situ. Nyari wak, baca masih makan. Kurang lebih mah itulah kalau umum. Tapi kalau miskin nian, mah itu juga di zaman Nabi kalau orang miskin nian. Akhirnya orang miskin ini ada Sauban. Wahai Sauban, baca tak bagi ke aku roti tadi. Lagi makan Sauban ini. Dibagi oleh Sauban. Separuh untuk uang miskin tadi, separuh untuk Sauban, makanlah mereka berdua. Bagus sudah gaya Sauban ini. Kita jarang yang mau itu, Pak. Separuh ini artinya sedekahnya itu separuh, bukan sedikit. Nah maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Sauban, ngapu tidak galo-galo nyuwe ku kasih supaya lebih besar lagi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya infak sedekah itu besar rupanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surga ini didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Qarib minhum fayarawnaha wa yaqulu lahum, dengan uang-uang yang bertakwa tadi saking dekatnya dia pacak nyengok surga tadi. Maka dia berkata apa? Hadza al-marai ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uang-uang yang bertakwa. Nah di sini ada tanda-tanda uang masuk surga. Yang pertama kata Allah, likulli awwab, uang yang bertakwa tadi yang didekatkan surga kepada dia, yang dia pacak jengok surga itu, ciri yang pertama yakni awwab. Apa itu awwab? Awwab ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taubat artinya. Jadi kalau ada nama kawan kita awwab, itu orang yang banyak taubat berarti. Ada kok mahasiswa kami dulu, mahasiswa reguler khusus, sudah tua. Sekarang beliau ini Ustaz Awwab namanya. Itu nama beliau bukan Awwab sebenarnya, Pak. Namanya Radikal, Pak Radikal. Diganti namanya Awwab. Awwab itu uang yang galak kembali kepada Allah. Yang ketika sudah maksiat dia langsung kembali kepada Allah, itulah Awwab. Maka uang di surga itu bukan uang tak kate dosa. Uang di surga itu uang yang ada dosa, tapi dia segera minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada di antara kita ni yang beriktikat bahwa kita tak kate dosa, sesungguhnya dialah yang paling banyak dosa. Ada di antara kita ni ngomong, Ustaz aku caknya tak kate dosa. Nah dialah yang paling banyak dosa. Karena manusia ni banyak dosanya, Pak. Saya pacak duduk di sini karena ditutupkan dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibukakan bubar majelis ini. Insyaallah kita waktu isyraq selesai tak selesai isyraq kita selesai, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama itu awwab, uang yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di antara kita ni Pak yang dulunya tak pernah solat, taubatlah sekarang. Mumpung masih hidup, Allah Maha penerima taubat. Seandainya dulu di antara kita ni banyak makan haram, banyak nganakkan duit, banyak nipu wong, taubatlah sekarang. Allah Maha penerima taubat. Seandainya dulu di antara kita ni Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bermaksiat, bahkan naudzubillahi min dzalik, ada yang terjun ke zina, naudzubillahi min dzalik, segeralah taubat sekarang. Mumpung nyawa masih ada di kantung badan. Kalau sudah nyawa itu keluar dari kerongkongan, tak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Cuma hadirin, taubat ini kalau dengan Allah mudah dosanya. Kalau dengan manusia agak repot. Kalau dengan Allah meskipun ada konsekuensinya. Wong yang meninggalkan sholat itu sebenarnya ada konsekuensinya. Kalau dia ketahuan qadi itu bahasa kita nyata hakim. Jadi dalam hukum Islam itu yang menentukan itu hakim. Hakim ini wakil Allah. Dia meninggalkan sholat, kalau dia muslim itu ditanya, ngapa engkau meninggalkan sholat? Aku tak percaya perintah sholat. Maka dia kafir, dihukum mati oleh qadi tadi. Tapi kalau ditanya, ngapa engkau meninggalkan sholat?
aku ni males belum dapat hidayah. Kurang lebih itu jawabannya. Maka hakim ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah nyuruh tadi tobat. Nah, tobat dak engkau? Tobatlah kepada Allah, maka engkau bebas dari hukuman. Tapi kalau engkau masih tak galak solat, hukum kau mati. Besar rupanya hukuman di dunia kalau hukum Islam. Tapi yang hukum Yunifah bukan gitu, tak boleh gitu. Ada tetangga gitu tak solat, kita tanya dia, Qadi ini hakim yang berani memutuskan itu. Wong berzina itu hukum Islamnya berat. Ketahuan oleh qadi zina ghaira muhsan dirajam sampai 100 kali. Ghaira muhsan ini dia belum kawin, dia berzina. Itu ditanam semerut. Wong yang lewat babi dipaki batu 100 kali. Wong yang sudah muhsan dirajam sampai mati. Ini kalau ketahuan qadi. Kalau tidak ketahuan qadi, ada riwayat lain itu Rasul kedatangan wong yang berzina, lanang. Ya Rasul, aku ini berzina. Uji Rasul, tidak. Baliklah. Ngadep lagi dia. Ya Rasul, aku ini berzina. Nanya Rasul dengan sahabatnya, apakah wong ini sadar? Iya ya Rasul, sadar wong ini. Kata Rasul, baliklah. Ngadep lagi, ya Rasul, aku ini berzina. Tidak, uji Rasul. Mungkin kau tuh pinggir-pinggirnya baik. Mungkin sekedar berpegang-pegangan baik. Baliklah. Nah, sekali lagi dia ngomong, ya Rasul, aku ini berzina. Maka sampai kelah hukum hudud bagi aku ini ya Rasul. Maka dia dirajam. Padahal Rasul itu sudah mengulur-ngulur, jangan kau kasih tahu kami. Cukuplah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukuman ini tidak dilaksanakan. Kurang lebih itu maksudnya tuh. Nah, jadi Pak Bu, kalau orang tidak kacik tahu kita berzina, cukup bertobat pada Allah, memperbaiki dengan kebaikan, insya Allah diampunkan oleh Allah. Tapi mak ini hari orang berzina terang-terangan, maka orang yang terang-terangan ini wajib sudah dia dirajam kalau dalam hukum Islam sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tobat dengan Allah, cukup kita meyakini perbuatan itu salah, tidak lagi kita melaksanakannya dan beriktikad untuk meninggalkan perbuatan itu jauh-jauh. Karena Rasul pernah bersabda dalam hadis qudsi itu, insyaallah hadis ini mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Kata Rasul seperti ini, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa padaku, masih meminta ampun kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, aku ampunkan dosa-dosamu wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah, seberapa banyak dosamu. Hal yang kedua, ya bena Adam, kata Allah, lau balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau dosamu membumbung tinggi ke langit, langit itu dosa kita kalau Pak. Ninggalkan sholat ada di situ, bermaksiat ada di situ, berzina ada di situ, maling ada di situ, makan haram ada di situ, sampai ke langit. Kemudian engkau istighfar kepadaku, kata Allah, minta ampun benar-benar kepadaku, kata Allah, ghafartu lak, maka aku akan ampunkan dosamu. Yang terakhir kata Allah dalam hadis itu, ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku gawak dosa sebumi anget ini, dosa gitu kalau Pak, sebumi anget ini, dan engkau tidak mensyirik, tidak mensekutukanku, maka ampunanku akan mendatangimu lebih besar lagi daripada dosamu. Maka semak manapun dosa kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dosa dengan Allah, dosa dengan manusia harus kita akui dulu dengan manusia itu. Minta ampun, minta maaf dulu. Maling jambu kawan, minta maaf dulu dengan kawan. Ngatoi kawan secara sembunyi-sembunyi sehingga dia difitnah dan lain sebagainya, harus diomongkan dulu. Cuma ada hal-hal yang tidak boleh kita omongkan meskipun kita berdosa dengan dia, khawatirnya tambah besar bala. Misalkan ada wong yang selingkuh dengan bininya, bini wong, setelah selingkuh sadar dosa ini besar, zina, maka tobat. Nah yang lanang ini tidak boleh ngomong dengan lakinya, jadi balak, jadi
jadi wala meskipun sebenarnya dia berdosa itu, maka dia cukup minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah ciri orang-orang yang masuk surga selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, tapi pertemuan ini kapan? Kalau Ustaz Iqbal ada halangan lagi mungkin. Yang ketiga yakni hafid, yang kedua yakni hafid, yang ketiga khasyah, yang keempat munib. Itulah ciri-ciri wong yang dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ciri-ciri ini ada di kita galo dan Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai di ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah Subhanahu wa taala kita semua ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyraq. Oh, 20 menit kasih. Boleh, silakan. Kalau sampai 20 menit. Oh, istilah tadi. Jadi Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, ada pertanyaan istilah hafid, khasyah dengan munib. Jadi ciri wong masuk surga di sana ada 4 sebenarnya. Yang pertama hafid, yang pertama tadi awam, wong yang selalu taubat. Dia dosa taubat. Cuma jangan dijadikan mainan ini. Ai taubat lagi, dosa ai taubat lagi. Jangan kalau dia niat dijadikan mainan, tidak bakalan diampunkan oleh Allah dosanya. Tapi dia tuh sungguh-sungguh nak taubat, cuma terjun lagi ke dosa itu. Maka dia taubat lagi. Kata Habib Umar, uang yang berdosa 1000 kali lah dia. Selama sehari itu terjun 1000 kali ke situ. Tetap dia dianjurkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tinggalkan taubat. Minimal sehari itu istighfar Pak. Minimal ini. Selepas sholat itu 3 kali terus. Selepas sholat subuh 3 kali, selepas sholat zuhur 3 kali, selepas sholat asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Itu standar minimal kita istighfar selepas sholat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka kalau ada imam menyebutkan istighfar, kita mengikuti. Uji imam, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mengikuti. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Soalnya kaget di akhirat itu ada wong yang dikasih oleh Allah keutamaan. Apa keutamaannya? Kaki-kakinya ini bersinar. Jadi ketika melewati jembatan Sirat, kakinya ini bersinar. Dia mengikuti sinar itu sampailah ke haudin Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang dikasih itu? Yakni uang yang bisa bertaubat sebelum mati. Nah, uang yang tidak pernah mengucapkan istighfar selepas sholat susah itu mengucapkannya. Maka dengan harapan kita istighfar 3 kali selepas sholat fardu tadi, mudah-mudahan akhir hayat kita diberi oleh Allah kekuatan untuk taubat tadi. Yang kedua itu uang yang hafid. Apa itu hafid? Bukan hafal Quran, bukan sebenarnya. Hafid ini kalau bahasa kitanya hafal Quran kan lancar mutin. Tapi hafid di sini uang yang menjaga hukum-hukum Allah. Jadi dia menjaga hukum-hukum Allah. Yang benar dilakukannya, yang tidak benar tidak dilakukannya. Yang dibolehkan oleh Allah dilakukannya, yang tidak dibolehkan oleh Allah tidak dilakukannya. Itu namanya hafid. Yang ketiga khasyah. Khasyah ini takutnya dengan Allah. Dalam Ar-Rahman itu dijelaskan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut ngadep Allah, gawak maksiat, gawak dosa zina, gawak dosa makan haram, gawak dosa ninggalkan salat, takutnya luar biasa dia, maka akan dapat 2 surga. Dalam tafsir dijelaskan surga di dunia, surga di akhirat.
Ada lagi dijelaskan memang 2 syurga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya khasyah. Ini ada cerita di khasyah ini. Cuma panjangnya enggak kayak ceritanya. Yang keempat munib. Apa itu munib? Munib ini kata para ulama hampir sama dengan taubat. Hanya taubat itu menyesali, tidak mengulanginya dan beriktikad menjauhi perbuatan itu. Nah, kalau munib lebih dari situ, ada nilai plusnya. Apa itu munib? Munib selain dari 3 tadi, taubat tadi, ada tambahan dia memperbaiki diri, mengganti kesalahannya yang lama dengan berbuat baik sampai dengan berbuat baik, kurang lebih seperti itu. Itu namanya munib. Nah, empat ini harus ada di dalam diri kita sehingga kita pantas masuk surga. Cirinya ada 4 tadi. Yang pertama adalah awab, yang kedua apa tadi yang kedua? Hafid, yang ketiga khasyah, yang keempat munib. Ini dari arti 4 tadi, Pak. Wallahu a'lam. Ini masih pertanyaan apa? Oh, masih. Anak nurut bae ini. Selesai. Ada lagi yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kadang kita tuh tidak sadar kalau kita nyakitkan hati wong kadang. Nah, dosa yang seperti ini cukup istighfar dengan Allah. Kita tidak sadar manggil dia, misalkan aku ada kawan kita nih galak dijuluki wong misalkan. Karena dia ni kurapan, kita juluki mat kurap misalnya. Mat kurap. Niat kita tuh tidak nyakitkan hati dia, tapi dia ni sensitif nian, kurang lebih sensitif nian. Padahal kita tidak niat nyakit hati dia, hingga dia terpanggil, dia nak ngelawan kita, tidak bisa, karena kita ni orang hebat lah. Nak jawab tu tidak bisa, nak jawab jangan lagi panggil aku mat kurap, singgung aku, tidak bisa. Maka didiam tu nyobai. Padahal dia tu sakit hati sebenarnya. Nah, dosa yang ini kita tidak niat istighfar, tidak niat ngatai dia, tapi kalau ada raut mukanya sakit hati, kita wajib minta maaf dengan dia. Tapi kalau raut mukanya tidak menunjukkan sakit hati, cukup istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada panggilan-panggilan yang itu jangan kita ikuti, Pak. Pastikan dia tidak dulu tidak dulu tersinggung. Kalau tidak dia tersinggung, bismillah, kita izin dengan dia. Jadi ada cerita dulu, adik anak sekolah di pondok pesantren Latifia namanya. Ceritanya nih, dia manggil kawan dia ni Soimah. Miripnya mukanya Soimah. Maka adik anak tu manggil dia Soimah. Uang tak kenal lagi nama aslinya, Pak. Soimah tu lah. Soimah. Teko-teko kami di kampus pas dia kuliah manggil Soimah juga. Rupanya adik anak ni ngerasa kaget Soimah ni tersinggung. Didatangilah, Assalamualaikum, lupa saya nama aslinya itu siapa, saking dipanggil orang Soimah katanya, yang julukin kau pertama Soimah ni aku. Maka wong manggil engkau Soimah kalau sakit hati tak engkau? Kalau tidak sakit hati anak bersyukur, kalau sakit hati anak minta redo. Kata beliau tidak, katanya redo tak apa-apa katanya. Cuma sebenarnya jangan kita juluk-juluki. Panggilan yang bagus itu lebih afdol. Namanya Muhammad, kita panggil singkat Muhammad misalnya. Panggil Muhammad, doa terpuji. Namanya Ahmad, panggil Ahmad nian. Namanya kita digalak manggil ujung-ujung Agung, Bung sini. Ana baru di Jogja, Pak, terasa terhormat kalau dipanggil wong. Lenggang nih kawan manggil Agung, Bung dalo, Bung. Kalau di Jogja tuh memang dia manggil senamunya, Mas Agung. Nah, gitu. Lemah ini baru. Kalau Lembang ujung menian dikasih dipanggil. Itu kalau misalkan kita tidak ngerasa nyakitkan hati dan memang raut mukanya tidak terjingok, kita dia tidak sakit hati, maka kita tidak minta maaf dengan dia, cukup istighfar. Tapi kalau raut mukanya menunjukkan sakit hati, wajib kita istighfar, minta maaf dengan dia. Dan minta maaf ini, Pak, tidak cukup sekali. Ada tetangga kita
Kita fitnah terus dia ni. Kita fitnah terus sehingga wong di kampung ni jelek galo nama dia ni. Tetangga ni tak berani balas karena kita orang hebat, kita orang berduit, kita pangkatnya tinggi, tak pernah balas tetangga. Akhirnya kita nyadar, aku ni minta tetangga ni sakit hati tetangga, minta maaf. Akhirnya kita minta maaf. Mang, aku minta maaf kalau aku sering yang fitnah engkau. Kata mamang tu, aku tak galak maaf aku, sakit hati ni. Tiap hari engkau tu fitnah aku. Baliklah kita, hendaknya lah kau nak maafkan Bayu tidak sudah. Yang penting aku sudah minta maaf. Tak boleh main ni Pak, tak boleh. Jadi kita minta maaf itu tidak cukup sekali sebenarnya, berkali-kali dengan wong yang memang kita yakini kita zolimi dia. Kalau dia belum minta maaf kan, minta maaf lagi kita sampai dosa itu memang benar-benar hilangnya. Kalau dia ada syarat, kita penuhi syaratnya asal sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai, tidak boleh kita ikuti. Nah maka itu Pak, maka dosa dengan manusia ni kita jaga nian. Jangan sampai banyak dosa dengan manusia sehingga saro kita minta maaf dengan manusia tu. Nah, kalaulah berdosa dengan manusia, ya namanya bergaul, pasti ada dosa. Mudah-mudahan dosa yang kecil baik, dosa-dosa yang selip-selip baik, dan mudah-mudahan kawan yang kita zalimi itu mudah memaafkan kita. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pengejar. Kejar ini, kejar itu, kejar. Keep calm, gak ada kata kelat. Pesan Grab Bike ada jaminan anti ngaret. ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير